오늘 우리에게 전해줄 성김문 목사님께서 전해주실 텐데 하나님 말씀은 사도행전 15장 말씀입니다. The Salvation of the Gentiles, 무할레자의 구원이라는 제목으로 말씀을 전하시겠습니다. 먼저 사도행전 15장 말씀을 읽어드리겠습니다. Some men came down from Judea to Antioch and were teaching the brothers, Unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. This brought Paul and Barnabas into sharp dispute and debate with them. So Paul and Barnabas were appointed, along with some other believers, to go up to Jerusalem to see the apostles and elders about this question. The church sent them on their way, and as they traveled through Phoenicia and Samaria, they told how the Gentiles had been converted. This news made all the brothers very glad. When they came to Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostles and elders, to whom they reported everything God had done through them. Then some of the believers who belonged to the party of the Pharisees stood up and said, The Gentiles must be circumcised and required to obey the law of Moses. The apostles and elders met to consider this question. After much discussion, Peter got up and addressed them. Brothers, you know that some time ago God made a choice among you, that the Gentiles might hear from my lips the message of the gospel and believe. God, who knows the heart, showed that he accepted them by giving the Holy Spirit to them, just as he did to us. He made no distinction between us and them, for he purified their hearts by faith. Now then, why do you try to test God by putting on the necks of the disciples a yoke that neither we nor our fathers have been able to bear? No, we believe it is through the grace of our Lord Jesus that we are saved, just as they are. The whole assembly became silent as they listened to Barnabas and Paul, telling about the miraculous signs and wonders God had done among the Gentiles through them. When they finished, James spoke up. Brothers, listen to me. Simon has described to us how God at first showed his concern by taking from the Gentiles a people for himself. The words of the prophets are in agreement with this, as it is written, After this I will return and rebuild David's fallen tent. Its ruins I will rebuild and I will restore it, that the remnant of men may seek the Lord and all the Gentiles who bear my name, says the Lord, who does these things, that have been known for ages. It is my judgment, therefore, that we should not make it difficult for the Gentiles who are turning to God. Instead, we should write to them, telling them to abstain from food polluted by idols, from sexual immorality, from the meat of strangled animals, and from blood. For Moses has been preached in every city from the earliest times and is read in the synagogues on every Sabbath. Then the apostles and elders with the whole church decided to choose some of their own men and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They chose Judas and Silas, two men who were leaders among the brothers. With them, they sent the following letter. The apostles and elders, your brothers, to the Gentile believers in Antioch, Syria, and Cilicia. Greetings. We have heard that someone out from under us without our authorization and disturbed you, troubling your minds by what they said. So we have all agreed to choose some men and send them to you with our dear friends Barnabas and Paul, men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. Therefore, we are sending Judas and Silas to confirm by word of mouth what we are writing. It seemed good to the Holy Spirit and to us not to burden you with anything beyond the following requirements. You are to abstain from food sacrificed to idols, from blood, from the meat of strangled animals, and from sexual immorality. You will do well to avoid these things. Farewell. The men were sent off and went down to Antioch, where they gathered the church together and delivered the letter. The people read it and were glad for its encouraging message. Judas and Silas, who themselves were prophets, said much to encourage and strengthen the brothers. After spending some time there, they were sent off by the brothers with the blessings of peace to return to those who had sent them. But Silas decided to remain there. But Paul and Barnabas remained in Antioch, where they and many others taught and preached the word of the Lord. Some time later, Paul said to Barnabas, Let us go back and visit the brothers in all the towns where we preached the word of the Lord, and see how they are doing. Barnabas wanted to take John, also called Mark, with them, but Paul did not think it was wise to take them, because he had deserted them in Pamphylia and had not continued with them in the work. They had such a sharp disagreement that they parted company. Barnabas took Mark and sailed for Cyprus, but Paul chose Silas and left, commended by the brothers to the grace of the Lord. He went through Syria and Cilicia, strengthening the churches.
예, 다 하셨나요? 예. 말씀 전해 예. 주시겠습니다. 네, 여러분들 그 주안에서 반갑고요. 또 여러분들이 또 저를 이렇게 또 환영해 주셔서 감사를 드립니다. 오늘은 무할례자들의 사도인 베드로에 대해서 한번 우리가 말씀을 나눠볼까 합니다. 사실 베드로 그러면 유대인들의 사도라고 알려져 있는데요. 우리가 이제 그 사도행전 정확하게는 이제 10장이죠. 10장부터 15장까지 살펴보면 사실은 베드로는 유대인들의 사도였다가 또 이방인들의 사도로 그 전환하는 그런 모습들이 여기서 잘 나타나고 있는데, 그 부분을 우리가 잘 보면 그 구원 혹은 선교와 관련해서 발생한 중대한 차이점들이 어떻게 하나로 조화롭게 결론 내어지고 있는가라고 하는 그 과정을 통해서 그 기독교 역사 속에서 제일 중요한 사건 중에 하나를 우리가 목도하게 될 것이라고 생각을 합니다. 예. 우리가 이제 그 사도행전 15장의 내용을 잘 이해를 하려면 간단하게는 앞서 제가 말씀드린 것처럼 이제 고넬료라고 하는 이방인이 개종을 하게 됐던 그 사건을 다루고 있는 이제 사도행전 10장에서부터 11장까지를 살펴봐야 되고요. 또 그거를 제대로 알려면 우리가 다시 이제 사도행전 1장으로 돌아갈 필요가 있습니다. 예. 사실 제가 볼 때는 그 사도행전 1장에 나와 있는 얘기 중에 우리가 그 어찌 보면 오해하고 있는 구절 중에 하나가 뭐냐면 사도행전 1장 8절이라고 하는 거죠. 사도행전 1장 8절을 보면 뭐라고 되어 있냐면, 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 라고 말씀을 하고 있는데, 우리가 이제 일반적으로 땅끝 그러면 이제 말 그대로 그 세상에서 제일 끝 가장 먼 곳을 생각하기 쉬운데, 사실 그 예수님 시대 때의 그 사람들의 유대인들의 세계관을 생각하면 사실은 그 땅끝이라고 하는 것은 가장 먼 곳을 얘기하는 것이 아니고 여기서 지금 얘기하고 있듯이 예루살렘 그리고 온 유대와 사마리아를 벗어난 지역은 모두 땅끝이었다고 하는 거죠. 그래서 여기서 말하는 땅끝이라고 하는 것은 단지 지역적인 측면뿐만 아니라 인종적인 측면, 국가적인 측면에서도 이 예루살렘과 유다와 사마리아를 벗어난 모든 지역을 갖다가 땅끝이라고 불렀다는 점을 우리가 알아야 한다고 하는 거죠. 그래서 이제 왜 제가 이 말씀을 사도행전 1장 8절을 말씀드리자면, 사도행전 10장부터 어디로 가냐면 땅끝으로 가고 있다는 거예요. 그래서 이 뭐 정통 유대인이든 아니면 뭐 약간 좀 사이비 유대인이든지 간에 그 유대인들의 어떤 문화적인 공감대를 갖고 있던 그 지역에서 벗어나기 시작하면서 생긴 문제가 바로 지금 고넬료 사건이라고 하는 거죠. 제가 말씀드린 것처럼 이 땅 끝에 존재하던 이방인들이 앞서 지금 말씀드린 것처럼 성령의 역사 가운데서 신자가 되기 시작한 상황 속에서 벌어진 문제가 앞서 제가 말씀드린 것처럼 교회에 가장 큰 분란을 일으키고 또 그것이 어떻게 하나의 조화로운 결론으로 나가게 되었는가라고 하는 것을 살펴보게 된다고 하는 것이죠. 자, 여러분들이 이제 그 사도행전 10장과 11장을 읽어보신 분이라고 하면 여기서 발견할 수 있는 게 뭐냐면 식사가 나타난다. 식사. 조금 전에도 여러분들 그 일찍 일어나셔가지고 식사하시느라고 바빠셨던 것으로 아는데, 첫 번째 사건은 뭐냐면 그 베드로가 식사를 기다리면서 그 옥상에 올라가 있다가 계시의 말씀을 받는 내용이 나오고요. 또 하나는 이제 그러다가 이제 그 베드로가 그 고넬료가 보낸 사람을 통해서 고넬료의 집에 가서 거기 있는 사람들과 이제 같이 식탁 교제를 하는 것이 나온다고 하는 거죠. 그런데 이제 우리가 여기서 생각해야 될 것은 뭐냐면, 레위기 11장에 보면 하나님이 어떤 밥을 먹고 어떤 것을 먹어야 될지에 대해서 이미 규정을 해놓고 있었다는 거죠. 그런데 베드로가 계시를 받는데 하늘에서 온갖
다양한 그 짐승들이 그 내려오는 것을 보았다고 하는 거죠. 그래서 이 베드로는 뭐라고 얘기를 하냐면, 그러니까 그것을 그 하나님 말씀하시기를 받아 먹어라라고 얘기했다는 거예요. 그런데 이제 베드로가 뭐라고 했냐면, 나는 레위기 11장에 있는 규례를 지금까지, 태어나서부터 지금까지 잘 지켰기 때문에 아무거나 먹을 수가 없다고 항변을 했다는 거죠, 하나님한테. 그래서 결국 이제 하나님이 내가 거룩하게 깨끗하게 한 것을 네가 어찌 안 먹느냐, 그러는 이제 내용으로 이제 그 계시를 보고, 그래서 이제 거기서 깨어났을 때 이제 고넬료가 보낸 사람들과 만나서 결국은 이제 베드로가 고넬료의 집에 가서 이제 거하면서 그들에게 이제 복음을 전하는 내용이 이제 사실은 10장에서부터 11장에 나와 있는 내용인데, 자, 그러면 이제 고넬료라고 하는 사람이 누군가를 한번 살펴봐야 된다고 하는 거죠. 그러니까 사실은 땅 끝까지 복음이 전해지는 데 있어서 사실 궁극적인 땅 끝은 완벽한 이방인을 의미하는데, 여기서 말하는 고넬료는 완벽한 이방인은 아니었다는 거죠. 그러니까 무슨 말이냐? 고넬료는 혈통적으로 유대인은 아니었지만 하나님을 두려워하는 이방인이었다고 하는 거죠. 그래서 이 사도행전 10장 22절에 보면 백부장 고넬료에 대해서 뭐라고 얘기하느냐? 의인이요 하나님을 경외하는 사람이었다라고 말한다는 거죠. 이 얘기는 무슨 얘기냐면, 그 당시에 그 이방인들 중에 유대인은 아니었지만 하나님을 믿고 신앙생활을 하던 이방인들이 있었다고 하는 거죠. 그러니까 그런 면에서 이 고넬료는 유대인은 아니지만 완벽한 이방인은 아닌 그 중간에 있는 사람들이었기 때문에, 그래서 이제 이 사도행전 10장 22절에서의 표현이 의인이요 하나님을 경외하는 사람이었다고 얘기를 하고 있다는 거죠. 근데 이 말씀은 뭐냐면, 그 예수 시대 때의 그 이방인들은 두 종류의 이방인들이 있었다고 하는 거죠. 어떤 이방인들이 있었냐면, 그 하나님을 믿는 이방인들과 하나님을 믿지 않는 이방인들이 있었고, 하나님을 믿는 이방인들의 경우에는 두 종류가 있었어요. 하나는 할례까지 받아서 육체적으로 그 할례를 받은 이방인 개종자가 있었고, 할례는 받지 않았지만 여러 가지 그 유대인들이 행했던 모든 규칙들을 다 따랐던 할례 받지 않은 이방인들이 있다고 하는 거죠. 그래서 아마도 이 고넬료 같은 경우에는 할례를 받지 않은 이방인이 아니었는가라고 하는 거죠. 그래서 이 할례를 받지 않은 이방인들의 경우에는 토라를 정기적으로 읽고 안식일에 회당 예배에 참석하고 하나님께 기도하고 궁핍한 이웃들에게 자비를 베푸는 사람들이었다고 하는 거죠. 그래서 그런 면에서 보면 100% 완벽한 유대인은 아니었지만 당연히 그 혈통적으로 이방인이었으니까요. 그런데 이런 사람들은 이제 거의 준 유대인들이라고 볼 수가 있었다고 하는 거죠. 그런데 제가 앞서 말씀드린 것처럼 이런 완벽한 유대인은 아니었지만 경건한 이방인이었던 고넬료에게 성령이 임하고 복음이 전해지기 시작했다고 하는 거죠. 자, 그랬을 때 이제 어떤 교회에서 어떤 문제가 생기냐 하면, 초대교회 사람들은 대부분 그 유대인으로서 기독교인들이었다고 하는 거죠. 그러니까 무슨 얘기냐? 당시 초창기 초기의 유대인들은 할례를 받은 유대인이었다가 기독교인이 되었기 때문에 할례를 받은 기독교인들이었다는 거죠. 그런데 그 우리가 사도행전 1장 8절에서 나오는 것처럼 성령이 임해서 결국 땅 끝까지 복음이 전해지다 보니까 이제 드디어 이방인들이 신앙을 갖게 되었고 성령을 받았으며 또 그리스도를 구주로 고백하기 시작하게 되었다고 하는 거죠. 자, 그러다 보니까 문제가 뭐냐면, 그 우리가 이제 그 사도행전 15장에도 나오지만 그 유대인으로서 개종한 사람들이 질문을 한다는 거예요. 이방인인데 예수를 믿어서 구원받은 사람들은 할례를 받아야 되는 것이 아니냐라고 하는 질문을 하게 된다고 하는 거죠. 그래서 이제 그게
10장과 11장에 나와 있는 가장 그 중요한 사건 중에 하나가 바로 그것입니다. 예. 어찌 보면 그 우리가 이제 그 이방인으로서 예수를 믿고 이렇게 살아가던 문화에 처했던 사람들의 입장에서 보면 뭐 할례라고 하는 것이 혹은 뭐 이방인들의 집에 가서 그들과 식사를 나누는 것이 별 중요하지 않은 혹은 선교적으로 볼 때 되게 중요한 오히려 중요한 그 방법이라고 생각할 수 있겠지만 당시 유대인들의 입장에서 유대인으로 있다가 기독교인이 된 사람들의 입장에서는 그게 되게 중요한 문제로 작용하게 되었다고 하는 거죠. 그래서 왜 그 하나님이 고넬료라고 하는 이방인의 구원을 이루는 그런 과정 속에서 베드로를 부르셨고 또 베드로에게 그런 환상과 계시를 주었는가를 우리가 생각해 볼 수 있다고 하는 거죠. 그래서 첫 이방인이 개종하게 되는 사건에서 제일 중요한 사건은 레위기 11장에 있는 그 음식을 먹는 것에 관한 내용으로 시작해서 이방인이 할례를 받아야 진정한 신자가 될 수 있느냐 없느냐의 문제로 전환되고 있다는 것을 우리가 깨달아야 된다고 하는 거죠. 예, 왜냐하면 당시 유대인들의 입장에서는 그 유대인들이 그 이방인들을 봤을 때 이방인이 진정한 하나님을 믿는 신자가 되기 위해서는 할례를 받아야 된다라고 생각을 했고 또 그런 배경들이 있었기 때문에 예수를 믿는 신자가 되는 것도 그와 비슷하게 받아야 되는 것이 아니냐라고 생각을 했고요. 또 하나는 그 베드로가 이방인들과 교제하는 데 있어서 제일 큰 문제점 중에 하나는 뭐냐면 이방인들과의 교제에 있어서 제일 중요한 게 이제 식사를 하는 거잖아요. 식사. 그죠? 이게 이제 갈라디아서에도 나오는데 왜 그 당시 유대인들이 이방인과의 식사를 꺼렸냐 하면 그 레위기 11장에 나와 있는 규정에 따르다 보면 이방인들과 접촉하고 이방인들과 함께 생활하고 이방인들과 식사를 하게 되면 당시 유대인들이 되게 중요하게 여겼던 중요한 그 계명인 그 레위기 11장을 어기게 된다는 거죠. 왜냐하면 레위기 11장에 따르면 하나님이 허락하지 않은 음식을 먹으면 사람이 부정해지고, 그죠? 또 그런 것을 고려하지 않은 채로 음식을 만들면 그 음식을 먹은 사람이 부정해진다고 그랬다는 거죠. 그러면 왜 그 부정해지는 규례가 그렇게 심각했냐 하면 레위기에 따르면 사람이 그 부정해지면 하나님께 나아갈 수 없게 된다는 거죠. 그래서 어느 정도 기간을 지내야 되고 어느 정도의 그 과정을 겪어야만 부정했던 사람이 다시 정결하게 되고 그래서 하나님께로 나아갈 수 있는 그런 과정을 겪게 되기 때문에 그 유대인들의 경우에는 그런 규례를 잘 지켜서 내가 부정해지지 않아야 하나님께 나아갈 수가 있고 하나님께 제물을 드릴 수가 있고 하나님을 찬양할 수가 있고 하나님을 기도할 수 있고 하나님을 예배할 수 있다고 하는 그런 생각이 있었기 때문에 이런 생각을 가지고 살았으니까 이방인들이 구원을 받는다거나 이방인들이 예수를 믿는다거나 이방인들과 교제를 한다고 하는 것이 그가 예수님을 믿거나 말거나 상관없이 이것이 그 이방인들의 그 유대인들에게는 걸림돌이 되었다고 하는 거죠. 예. 그런 상황 속에서 이제 사도행전 10장 34절에서부터 43절에 보면 베드로가 뭐라고 그러느냐? 하나님은 혈통과 인종을 고려하지 않으신다. 하나님은 모든 인종 가운데서 화해하게 하시고 또 모든 인종이 그 하나님을 섬기고 예배하게 하시는데 이제는 어떻게 하느냐? 성령을 통해서 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 가능하게 하신다라고 하는 점을 얘기를 해주고 있다는 거죠. 그러면서 뭐라고 그러냐면 하나님은 사람의 혈통과 사람의 생김새나 사람의 국적을 보지 아니하시고 하나님을 섬기고 경외하고 하나님의 뜻대로 행하는 사람을 다 환영하고 계신다라고 얘기를 하고 있다는 거죠. 자, 그런데 이제 그 얘기가 거기서 이제 끝나는 게 아니고 이제 그 베드로가 11장에 보면 사도행전 11장에 보면 예루살렘 교회에 와서 이제 보고를 해요. 내가 이제
그 이방인들을 만나고 이방인들에게 복음을 전해서 벌어졌던 일에 대해서 설명을 하는데, 여기서도 뭐라고 하냐면 이제 당신이 도대체 왜 이방인의 집에 가서 밥을 먹었느냐라고 이제 따지니까, 이 베드로가 말하기를 이방인들에게는 할례도 필요 없고 오직 성령을 통해서 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 받는다라고 하는 점을 이제 설명을 해줍니다. 그래서 이제 그게 끝난 줄 알았는데, 다시 이제 사도행전 15장에 보면 또 문제가 생겨요. 그래서 이제는 이게 왜 그 사도행전 15장에서 이 문제가 생겼냐면, 사람들이 안디옥으로 가가지고 또 말하기를, 이방인이 구원을 받으려면 할례를 받아야 된다. 할례를 받지 않으면 온전한 구원을 이룰 수 없다고 얘기를 했기 때문에, 여기에서 이제 바울과 바나바가 막 안디옥에서 막 서로 싸우고 그래가지고 이 문제를 해결하기 위해서 이제 예루살렘으로 사람들을 보낸단 말이에요. 지금 그것까지가 이제 우리가 지금 읽었던 그 사도행전 15장의 배경이라고 하는 거죠. 그래서 지금 제가 앞서 말씀드린 것처럼 이방인이 예수를 믿고 성령을 통해서 예수 그리스도를 구주로 고백을 했을 때, 이것은 그냥 단지 그래서 구원을 받고 그것이 완결되느냐, 아니면 지금 유대인들이 경험했던 것처럼 전직 유대인, 현직 그리스도인들이 된 사람들이 얘기하고 있듯이 할례를 받아야 온전한 구원이 되느냐라고 하는 문제를 가지고 이제 서로 싸우게 되었다고 하는 거죠. 그래서 이제 결국은 이방인 신자들에게 복음이 전해지면서 생긴 갈등이 뭐였냐면, 할례를 받아야 되느냐 말아야 되느냐 가지고 얘기를 했고, 이제 그것과 관련해서 우리가 이제 그 사도행전 15장 중간 이후에서 얘기하고 있는 것처럼 할례가 필요한 것은 아니다. 그리고 예수 그리스도를 믿어서 구원을 받았다면, 거기에 어떤 성령의 표를 받았다면 그것으로 문제가 없다. 그리고서는 이제 거기에 추가적으로 이제 몇 가지 사항들을 얘기해 주면서 이제 마무리가 되는 내용이 이제 우리가 이제 살펴봤던 사도행전 15장에 나와 있는 내용이고요. 자, 여기서 이제 뭐 복잡한 얘기들이 많이 있긴 하지만, 그래서 이제 결국 야고보가 뭐라고 얘기를 하냐면, 우상을 섬기지 마라. 그다음에 음란함을 버려라. 그리고 음행과 우상 숭배를 금지하라고 하는 그런 중요한 사건들을 얘기하면서, 이제 예루살렘에서의 어떤 유대인 신자들과 이방인 신자들에 대한 어떤 그 관계를 정리하는 것으로 이제 끝나게 되는 거죠. 그래서 사실은 이러한 이방인들이 구원 건들에 대해서 베드로와 야고보와 바울이 이제 합의를 보는 내용으로 여기가 이제 15장이 이렇게 끝나는 것을 우리가 살펴보게 되는데요. 그래서 사실은 기독교 역사가 진행되면서 이제 유대인 기독교인들에서 이방인 기독교로 넘어가는 그런 과정 속에서 벌어졌던 그런 어떤 구원과 관련된 심각성이 갈등을 빚었다가 어떻게 하나로 통일되는 일이 있었는가 하는 걸 우리가 살펴보게 되겠고요. 또 그런 과정 속에서 이제 레위기 11장에 있는 음식법과 또 아브라함으로 비롯된 어떤 아브라함의 자손들에게서 나타나는 그런 어떤 축복과 어떤 공동체의 표로서의 어떤 할례의 표가 어떻게 작용을 했는가라고 하는 측면을 살펴봄으로써 우리가 구약 시대의 어떤 중요한 율법들 두 가지, 그죠? 물론 뭐 안식일도 중요하고 또 할례도 중요하고 또 음식법도 중요한 그런 부분에 있어서 그것들이 어떻게 이방인 선교의 과정을 통해서 전환되었는가 하는 것을 우리가 알아야 될 필요성이 있겠고요. 그런 면에서 이제 우리가 우리의 삶 속에서 적용을 본다고 한다면, 바울 서신의 이제 고린도전서나 어떤 로마서 같은 데 보면 음식에 관한 갈등들이 여전히 존재하고 있다고 하는 거죠. 그래서 뭐 우상에게 바쳐졌던 음식을 우리가 먹을 수 있느냐, 먹을 수 없느냐라고 하는 문제라든지 등등등의 중요한 사건들에 대한 얘기들이 이제 사실은
바울 서신에도 계속해서 나오고 있거든요. 그런 면에서 도대체 그 신앙의 핵심이 무엇인가, 그리고 신앙에서 비본질적인 것이 무엇인가 하는 문제에 있어서 사실은 우리가 뭐 지금도 우리가 그 신앙생활을 하면서 그 논란이 있을 수 있는 부분이기도 하고, 그런데 특별히 이제 그 한국적 상황에서 계시다가 이제 그 미국으로 이민 오신 분들은 아직도 그런 거에 있어서 과연 이게 그 한국 기독교의 전통인지 아니면 복음적인지에 대한 그런 갈등도 있을 수가 있겠고요. 또 그리고 뭐 역사를 거슬러 가다 보면 뭐 루터 시대 때 발생했던 여러 가지 문제점들이 있잖아요. 뭐 아디아포라라고 그래가지고 본질과 비본질에 관한 여러 가지 논쟁들이 있는 걸 보면, 우리가 어떤 그 교회 역사적으로도 볼 때나 우리가 또 신앙생활을 할 때나 또 교회에서 활동할 때 과연 어떤 것이 본질이고 어떤 것이 비본질인가, 어떤 것이 복음이고 어떤 것이 문화인가라고 하는 측면을 항상 항상은 아니지만 시시때때로 고민할 때가 있는데, 그것에 대한 어떤 좋은 예로서 증거로서 우리가 지금 사도행전 15장을 또 우리가 그 문화나 그런 면에서 발생하는 그런 갈등의 요소들도 우리가 좀 잘 믿음 안에서 잘 고려하면서 해결해 볼 여지가 있지 않겠는가, 그런 생각이 들었고요. 그래서 제가 이 말씀 드린 것은 우리가 이제 일상적으로는 어떤 그 사도행전 1장에 나와 있는 그 예수님의 그 말씀이 어떻게 실현되고 있는가라고 하는 측면을 우리가 많이 생각을 하지, 이런 측면에서는 잘 고려를 하지 않기 때문에 제가 이런 측면에서도 고려를 해야 되지 않겠는가라고 하는 점에서 오늘 여러분들과 함께 말씀을 나누려고 했습니다. 감사합니다.